Okay, so from next week we will start chapter 2. Chapter 2 is very important for EEE 141. So in chapter 2, some of the basic laws for electrical circuit will be described. So if you get time, please try to watch this video before Monday's class. So chapter 2 we start from resistance. So what is resistance? Resistance resists something, right? So it resists the flow of current, or it resists the flow of electron. What is the symbol of resistance? Capital R. The unit of resistance is ohms, right? Ohms. And we know for any material, the resistance we can find of any material R equal to rho L divided by A. What is L? So suppose I have a material like this, এবং আমি এই ম্যাটেরিয়ালটার রেজিস্ট্যান্স বের করতে চাচ্ছি। So we have to find the length of this material. এটার লেন্থ কত? We have to find the area of this material, right? And also we have to check what is the resistivity of this material. এই ম্যাটেরিয়ালটা যে এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি তার রেজিস্টিভিটি কিরকম, right? So the equation of resistance R equal to rho L divided by A. So what should be rho? So we can write rho equal to R times A divided by L. যদি আমি ইউনিট গুলা বসাই, it will be ohm, meter square divided by meter, so it will be ohm meter. So ohm meter is the unit of resistivity. Resistivity is a property of any material. যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালের রেজিস্টিভিটি কিন্তু কনস্ট্যান্ট। রেজিস্ট্যান্স ক্যান চেঞ্জ। যদি আমি সেই ম্যাটেরিয়ালটা লেন্থ বেশি নেই, তাহলে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু বেড়ে যাবে, বিকজ এল যদি বাড়ে আর এর ভ্যালু বাড়বে। ঠিক আছে? Then we know any material we can divide actually three. It can be conductor, it can be semiconductor, it can be insulator, right? Conductor has low resistivity, where current can conduct, current can flow very easily. Insulator is high resistive material, যেমন কাগজ, বাতাস, এয়ার। and resistivity যদি এই দুইটার মাঝামাঝি হয়, in between হয়, we call them semiconductor. EEE 111 is on semiconductor. Right? There are many semiconductor devices. The mostly used semiconductor is silicon. Then a resistance is actually a load. And from here we will derive Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law is, এবং একটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, Ohm's law is only applicable for resistor. Ohm's law কিন্তু আমরা রেজিস্টর ছাড়া ক্যাপাসিটর, ইন্ডাক্টর, ডায়োড সব সময় কিন্তু আমরা Ohm's law অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। Ohm's law is only applicable for resistance, রেজিস্টরের ক্ষেত্রে। What is Ohm's law? The voltage across a resistance. আমি যে কোনো একটা রেজিস্ট্যান্সের দুই পাশে যে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম, it is directly proportional to the current flowing through the resistance. আমরা মনে করি একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এই রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে আমি একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম। আমরা জানি ভোল্টেজের একটা পোলারিটি থাকে, it has a plus, it has a minus. সাপোজ I have a resistance এবং আমি একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম V, এবং অবশ্যই যদি আমি কোনো ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি, অবশ্যই এর মধ্য দিয়ে একটা কারেন্ট ফ্লো করবে। যদি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই না করি, there will be no current flow। অথবা
এই ভোল্টেজ বাম দিকে প্লাস এবং মাইনাস যদি সেম ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি, যদি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স না থাকে তাহলে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না। কিন্তু যদি আমি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি then there should be an current flow. ঠিক আছে? You see the direction of current. Current is entering the positive terminal of the voltage. Why? Because this is a load. এবং according to Ohm's law, the voltage is proportional to I. ঠিক আছে? এবং আমরা জানি যখনই কোনো প্রপোর্শনাল থাকে we have to give a proportionality constant. And if I write the proportionality constant is R, a resistance value R. So this is our Ohm's law, V equal to IR, V equal to IR. Ohm's law we will use a lot in this course. অনেক সময় যখনই আমরা কোনো বিপদে পড়বো আমরা Ohm's law কাছ থেকে সাহায্য, ঠিক আছে, অনেকবার। V equal to IR, অথবা আমরা লিখতে পারি I equal to V divided by R, ঠিক আছে, কারেন্ট ইকুয়াল টু ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই দি রেজিস্ট্যান্স। কি মনে হয় রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু যদি বাড়ে কারেন্ট কি কমবে না বাড়বে? কমবে, রাইট? কারণ আমি রেজিস্ট করতেছি, স্বাভাবিক। এই জন্য আর হলো নিচে, আর এর ভ্যালু যদি বাড়ে কারেন্টের ভ্যালু কমবে, রাইট? ভাইস ভার্সা, রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু যদি কমে কারেন্টের ভ্যালু অবশ্যই বেড়ে যাবে। আচ্ছা, এখন যদি উল্টা হয়, যদি আমি দেখতেছি যে না আমি কারেন্ট পাচ্ছি, যদি অপোজিট জিনিস হয়, ঠিক আছে, সাপোজ লাইক দিস ইজ মাই ভোল্টেজ, দিস ইজ মাই মাইনাস, দিস ইজ মাই প্লাস, ঠিক আছে, কারেন্ট আমার এভাবে যাচ্ছে, পজিটিভ টার্মিনাল থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। সাপোজ দিস ইজ দি ভোল্টেজ, দিস ইজ দি রেজিস্ট্যান্স, দিস ইজ দি কারেন্ট। এটা কিন্তু হওয়ার কথা না। আমরা জানি রেজিস্ট্যান্সের পজিটিভ টার্মিনালে কারেন্ট এন্টার করার কথা, কিন্তু যদি এটা হয়, ঠিক আছে, মনে করা আমাদের যদি এখন সার্কিট ল্যাব থাকতো, সার্কিট ল্যাবে আমরা তো জানি না কারেন্ট, আমি তো ভিতর দিয়ে এখানে না হয় আঁকা আছে, কিন্তু ল্যাবে আমি তো ভিতরে দেখতে পারতেছি না কারেন্ট কোন দিকে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আমরা কারেন্ট মাপার জন্য উই উইল ইউজ ডিএমএম, ঠিক আছে, মাল্টিমিটার, ঠিক আছে। ডিএমএম এর নব আছে, নব দিয়ে আমি ভোল্টেজও মাপতে পারি, কারেন্টও মাপতে পারি, রেজিস্ট্যান্সও মাপতে পারি। দুইটা ডিএমএম হ্যাড টু হ্যান্ডস, টু প্রোব, ঠিক আছে। আমি তো জানি না কারেন্ট কোন দিকে যাচ্ছে, আমি এইদিকে পজিটিভ দিয়ে দিলাম, এইদিকে নেগেটিভ দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। তাহলে কি হবে? তাহলে কি আমরা কারেন্টের ভ্যালু বা ভোল্টেজের ভ্যালু কি চেঞ্জ হয়ে যাবে? নো, সবকিছু সেমই থাকে। অনলি দি চেঞ্জ ইজ আমি যে ভোল্টেজের ভ্যালুটা পাবো ডিএমএম এর মধ্যে আমি দেখবো আমি একটা নেগেটিভ ভ্যালু পাচ্ছি। হয়তো এটার জন্য আমাকে ল্যাবের ভাইয়া বা আপু বকা দিতে পারে, নেগেটিভ, অথবা বলতে পারে যে নেগেটিভ পাচ্ছ, এটা মানে কি? মানে হলো আমি যে ভোল্টেজটা ধরছি সেটা ভুল, ঠিক আছে। মানে আমি ভি ইকুয়াল টু পাচ্ছি মাইনাস অফ আইআর। ওয়াই? বিকজ আমি যে ভোল্টেজটা ধরছি দ্যাট ওয়াজ রং। আমরা এই কোর্সে যখন অঙ্কগুলো করবো এগুলো আমরা অনেক দেখবো। বা যদি আমাদের কারেন্ট ভোল্টেজের পজিটিভ টার্মিনালে এন্টার করে, আই শুড গেট ভি ইকুয়াল টু প্লাস অফ আই আর। কারণ আমরা জানি রেজিস্ট্যান্স ইজ এ লোড, রেজিস্ট্যান্সের পজিটিভ টার্মিনালে কারেন্ট এন্টার করার কথা, অথবা কারেন্ট ফ্লোজ ফ্রম হায়ার পোটেনশিয়াল পজিটিভ টু লোয়ার পোটেনশিয়াল নেগেটিভ। কারেন্ট পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে যাচ্ছে। যদি উল্টা দিকে হয়, লোয়ার পোটেনশিয়াল থেকে যদি হায়ার পোটেনশিয়ালে যায়, আই উইল গেট ভি ইকুয়াল টু মাইনাস অফ আইআর। আমরা একটা অঙ্ক দেখবো, অঙ্ক দেখলে আমরা বুঝতে পারবো। Now we will discuss two extreme case of resistance. একটা হলো শর্ট সার্কিট আর একটা হলো ওপেন সার্কিট, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ এ শর্ট সার্কিট? শর্ট সার্কিট মানে হলো রেজিস্ট্যান্স ইকুয়াল টু 0, সেখানে শর্ট হয়ে গেছে,
শর্ট সার্কিট মানে হলো রেজিস্ট্যান্স ইকুয়াল টু জিরো। হয়তোবা রেজিস্ট্যান্স একদম জিরো হয় না, অ্যাপ্রক্সিমেটলি জিরো, জিরোর খুব কাছাকাছি, বা রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু খুবই কম, রাইট? এখন কি মনে হয়, রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু যদি জিরো হয়, হোয়াট শুড বি দি ভোল্টেজ? যেমন মনে করো এটা একটা এলিমেন্ট, ঠিক আছে? সাপোজ I have a resistance, I have a short circuit, then I have another resistance, and I have a battery, right? Like this. This is called a short circuit because এই জায়গাতে there is nothing. কেন? দেখো কারেন্ট এখান থেকে তৈরি হলো, কারেন্ট এখানে এসে কি দেখবে? There is two paths like this. One path is this, one path is this. This is called short circuit. সংক্ষেপে বললে SC. SC মানে হলো রেজিস্ট্যান্স ইকুয়াল টু জিরো, সেখানে কিছুই নাই, নাথিং ইজ দেয়ার, ঠিক আছে? তো কারেন্ট যখন এখানে আসলো, এখানে এসে দেখতেছে দুইটা রাস্তা, একটা রাস্তায় কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই, আরেকটা রাস্তায় একটা রেজিস্ট্যান্স আছে। কারেন্ট কোন দিক দিয়ে যাবে? কারেন্ট উইল ফলো দি লিস্ট রেজিস্ট্যান্স পাথ, রাইট? কারেন্ট শুড ফলো দি লিস্ট রেজিস্ট্যান্স পাথ। সো এবার আমরা দেখি হোয়াট ইজ দি ভোল্টেজ অ্যাক্রস দি শর্ট সার্কিট। আমাকে যদি বলে ভোল্টেজ বের করো, হোয়াট ইজ দি ইকুয়েশন অফ ভোল্টেজ? উই নো ভি ইকুয়াল টু আই আর। যেহেতু এখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই, হোয়াট ইজ দি ভ্যালু অফ রেজিস্ট্যান্স? জিরো, রাইট? সো হোয়াট উইল বি দি ভোল্টেজ? কারেন্টের ভ্যালু যতই হোক না কেন, আমি কিন্তু কারেন্ট জিরো বলছি না, কারেন্ট ইজ ম্যাক্সিমাম। অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট কিভাবে ম্যাক্সিমাম হয় এটা আমরা পরে দেখব, ঠিক আছে? যদি রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু জিরো হয়, ভোল্টেজ শুড বি অলওয়েজ জিরো। তাহলে আমরা দেখলাম দি ভোল্টেজ অ্যাক্রস এ শর্ট সার্কিট ইজ অলওয়েজ জিরো, আর কারেন্ট অ্যাক্রস এ শর্ট সার্কিট ইজ ম্যাক্সিমাম, ঠিক আছে? ওয়াই ম্যাক্সিমাম কারেন্ট ফ্লো করবে? বিকজ দেয়ার ইজ নো রেজিস্ট্যান্স। আচ্ছা, নাও এই জন্য আমাদেরকে, আচ্ছা ঠিক আছে, এগুলো আমরা পরে ক্লাসে আরো মোর ডিসকাস করব। নাও লেটস সি ওপেন সার্কিট। ওপেন সার্কিট মানে হলো সার্কিটটা খুলে গেছে, ওপেন, সেখানে কিছু নাই। এখানে হয়তো আগে কিছু একটা ছিল, হয়তো তার ছিল বা রেজিস্ট্যান্স ছিল, এখন এটা খুলে গেছে, ঠিক আছে? খুলে গেছে মানে কি? এই জায়গাটা যদি খোলা থাকে, রাস্তা যদি ভাঙ্গা থাকে, এখান দিয়ে কোনো কিছু ফ্লো করতে পারবে না। সো হোয়াট শুড বি দি রেজিস্ট্যান্স হিয়ার? ইনফিনিটি, রাইট? কারণ এখান দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করার কোনো রাস্তা নাই, দেয়ার ইজ নো পাথ। দ্যাটস ওয়াই রেজিস্ট্যান্স ইকুয়াল টু ইনফিনিটি হিয়ার। রেজিস্ট্যান্স ইকুয়াল টু ইনফিনিটি হিয়ার, ঠিক আছে? এখন যদি রেজিস্ট্যান্স ইনফিনিটি হয়, ভোল্টেজ কত? ঠিক আছে, ভোল্টেজ অনেকে বলে স্যার ভোল্টেজ জিরো। না, আমরা জানি হোয়াট ইজ দি ভোল্টেজ? ভি ইকুয়াল টু আই আর, রাইট? রেজিস্ট্যান্স যদি ইনফিনিটি হয়, ভোল্টেজ ইনফিনিটি, আসলে ভোল্টেজ হবে ম্যাক্সিমাম, এটা আমরা পরে দেখব। লেটস সি হোয়াট ইজ কারেন্ট। উই নো, দেখো ওমস ল, ভি ইকুয়াল টু আই আর, আবার আই ইকুয়াল টু ভি ডিভাইডেড বাই আর, এটাও কিন্তু ওমস ল, ঠিক আছে? সো আমরা জানি যদি ইনফিনিটি নিচে থাকে, ভি ডিভাইডেড বাই ইনফিনিটি ইজ হাউ মাচ? জিরো। আমরা জানি যদি কোনো কিছুতে রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি থাকে, কারেন্ট জিরো হবে, রাইট? তাহলে আমরা দেখলাম আই ওপেন সার্কিট, কারেন্ট থ্রু এ ওপেন সার্কিট ইকুয়াল টু 0 অ্যাম্পস, এবং আমরা দেখলাম ভোল্টেজ অ্যাক্রস এ শর্ট সার্কিট ইকুয়াল টু 0 volt. So we will need these two again and again. Yes, current through a open circuit equal to 0 amps, voltage through a
short circuit equal to 0 volt. Now resistance যেহেতু আমরা দেখছি, আমরা সহজেই জানি what is conductance. Conductance হলো the ability of an element to conduct electric current. ঠিক আছে, রেজিস্ট্যান্স হলো কারেন্ট প্রবাহকে বাধা দেয়, কন্ডাক্টেন্স হলো কারেন্ট প্রবাহকে এনকারেজ করে, রাইট? সো হোয়াট শুড বি দি রিলেশন বিটুইন দেম? অপোজিট, রাইট? সো উই ক্যান টেল জি ইকুয়াল টু 1 divided by R. G is conductance, পরিবাহকত্ব, conductance, ঠিক আছে? G equal to 1 over R. আমরা জানি from Ohm's law V equal to IR, তাই না? রেজিস্ট্যান্সের জন্য V equal to IR, তাহলে I equal to R equal to কত? V divided by I. তাহলে G equal to কত হবে? I divided by V, opposite, ঠিক আছে? অথবা আমরা বলতে পারি I equal to G V. What is the unit of conductance? এটা খুবই মজার। Unit of resistance was Ohm's law, ohm এরকম, or OHM. The unit of conductance is opposite, like this. অনেকে হয়তো বিশ্বাস করতে চায় না, opposite. Or ওহম কি যদি আমরা উল্টা করে লিখি, it will be MHO, mho, ঠিক আছে? আসলে সত্যি। এবং the SI unit of conductance is Siemens, capital letter, ঠিক আছে? Siemens. This is the, যেহেতু এই দুটা খুবই অদ্ভুত, এই জন্য SI ইউনিট এই দুটা না, আসলে SI ইউনিট হলো Siemens, ক্যাপিটাল S। কখনো কখনো বইয়ে এটা ইউজ করে, তবে আমার মনে হয় আমাদের বইয়ে এটা ইউজ করে। কিন্তু কখনো কখনো তুমি যদি ভুলে যাও, এটা ইউজ করতে পারো, এটাও ইউজ করতে পারো, এটাও ইউজ করতে পারো। ইভেন ইউ ক্যান ইউজ অ্যাম্পিয়ার ডিভাইডেড বাই ভোল্ট, ইট ইজ অলসো ওকে, ঠিক আছে? নাও what is the power dissipated by a resistance? একটা রেজিস্ট্যান্স কি পরিমাণ পাওয়ার কনজিউম করবে, কি পরিমাণ পাওয়ার সে ব্যবহার করবে, যদি আমি বের করতে চাই। We know this is the equation of power, P equal to VI, P equal to VI, তাই না? এবং আমরা জানি from Ohm's law V equal to IR. এখন যদি এই ইকুয়েশনে আমি V এর ভ্যালু বসাই দেই, তাহলে আমি কি পাবো? IR, এবং আমার আগে আরেকটা I ছিল, so I should get I square R, তাই না? আচ্ছা, আমি লিখতে পারি V equal to IR অথবা I equal to V divided by R, V over R, তাই না? এই ইকুয়েশনে আমি যদি P equal to VI, তাই না, P equal to VI, আমি যদি I এর ভ্যালু বসাই, তাহলে আমি পাবো V টাইমস V ডিভাইডেড বাই R, সরি এখনো কোনো স্কোয়ার হবে না, স্কোয়ারটা হবে পরে, ঠিক আছে? V ডিভাইডেড বাই R, সো আই শুড গেট V স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই R, ঠিক আছে? তাহলে আমরা দেখলাম, এবং দিস ইজ অনলি ট্রু ফর এ রেজিস্ট্যান্স, কারণ একটা রেজিস্ট্যান্সেরই কিন্তু R থাকে, ঠিক আছে? P ইকুয়াল টু VI অথবা I স্কোয়ার R অথবা V স্কোয়ার R। যদি আমি কন্ডাক্টেন্স দিয়ে লিখি, তাহলে আমরা কি জানি? R ইকুয়াল টু 1 ডিভাইডেড বাই G, তাহলে আমি লিখতে পারি I স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই G অথবা V স্কোয়ার G। দেখো, পাওয়ারের আগে আমরা কিন্তু প্লাস বাই ডিফল্ট ধরে নিছি, কেন? বিকজ আমরা জানি রেজিস্ট্যান্স ইজ এ লোড, দ্যাটস ওয়াই
power dissipated in a resistance is always positive. Resistance always absorb power from the circuit. So এই ইকুয়েশন গুলো আমরা ইউজ করব। There are some of the math, দেখো ম্যাথ গুলো আমরা ক্লাসে করব না এখন, ম্যাথ গুলো আমরা এখন লাইভ ক্লাসে করব from in the class time. কারশফস কারেন্ট ল এবং কারশফস ভোল্টেজ ল আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখছিলাম। আমরা জাস্ট একটু এখানে we will just recap. So what is KCL? KCL, KVL শুনতে মাথা খারাপ হয়ে যায়। KCL is Kirchhoff's current law. See, Kirchhoff বানানটা কিন্তু বেশ কঠিন, ঠিক আছে? KIRCH, so it is very hard, but KCL is very easy. হ্যাঁ, লাস্ট ক্লাসে আমরা KCL পড়ছিলাম। What is KCL? Summation of all the current in a node equal to 0, right? What is a node? Node is a junction. Node is a junction. ঠিক আছে, যে where two or more elements meet, যেখানে একাধিক এলিমেন্টস মিট করলো তাকে আমরা বলি নোড। অথবা এটাকে আমরা জানি কারেন্ট ক্যান বি টু টাইপস। কারেন্ট ক্যান আইদার এন্টার অর ইট ক্যান লিভ। কারেন্ট আইদার এন্টার করে অথবা লিভ করে, রাইট? সো আই ক্যান রাইট summation of all the entering current equal to summation of all the leaving current in a loop. So this is a this should not be loop, this should be node. So I have to change this one, right? So we have a mistake here. This will be node, right? This will be node because we know current is for node, voltage is for loop. So এই নোডে যদি আমি দেখি I1 কারেন্ট এন্টার করতেছে, I4 কারেন্ট এন্টার করতেছে, I3 কারেন্ট এন্টার করতেছে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ প্লাস, দিস ইজ প্লাস, দিস ইজ প্লাস, এবং এই দুইটা কারেন্ট আমার লিভ করতেছে, ধরি এটা মাইনাস। তাহলে কি লেখা যায়? সামেশন অফ I1 মাইনাস সামেশন অফ I2 প্লাস সামেশন অফ I3 প্লাস I4 মাইনাস I5 ইকুয়াল টু 0, ঠিক আছে? সো এখন যদি আমি পজিটিভ গুলো এক পাশে রাখি, নেগেটিভ গুলো আরেক পাশে রাখি, তাহলে আমি লিখতে পারবো I1 প্লাস I3 প্লাস I4 ইকুয়াল টু I2 প্লাস I5। এবং আমরা জানি I1, I3, I4 they were entering current, right? They were entering current, and I2 and I5 they are leaving current, ঠিক আছে? আচ্ছা, now let's see this one. Suppose we have three current source in parallel, right? তারা কিভাবে আছে? প্যারালালে আছে। যখন আমাদের কয়েকটা কারেন্ট সোর্স প্যারালালে থাকে, we can convert it into one current source. কিভাবে? ঠিক আছে, এটা আমরা দেখি কিভাবে আমরা এটা করতে পারলাম। সাপোজ I1 কারেন্ট যাচ্ছে এভাবে, সাপোজ I1 is 10, ঠিক আছে, 10 amps, I3 is 5 amps, I2 is 3 amps। তাহলে এই তিনটা কারেন্টকে আমি একটা কারেন্ট বানাবো, এবং আমি মনে করলাম আমি যে কারেন্টটা ক্রিয়েট করতেছি, এই তিনটা কারেন্টের ইকুইভ্যালেন্ট যে কারেন্টটা আমি পাচ্ছি, সেই কারেন্টটা আমি ধরে নিলাম উপরের দিকে যাচ্ছে। বলতে স্যার কেন? এটা আমার ইচ্ছা, আমি ইচ্ছা করলে ধরতে পারতাম সে নিচের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু যেহেতু আমি দেখতেছি যে দুইটা কারেন্ট উপরের দিকে যাচ্ছে এবং তাদের ভ্যালু 10 এবং 5, এবং আরেকটা কারেন্ট আমার নিচের দিকে যাচ্ছে, তার ভ্যালু অনলি 3, সো আমার ফাইনাল কারেন্টটা অবশ্যই উপর দিকে যাবে। এবং কারেন্টটা কিভাবে যাচ্ছে?
it is going from point B to point A like this. ঠিক আছে, এখন যদি আমি দেখো এই নোড এবং এই নোড এবং এই তিনটা নোড কিন্তু সেম, রাইট? ওয়াই এই তিনটা নোড সেম? বিকজ তাদের মাঝখানে কিন্তু আর কিছুই নাই। দেখো এই তিনটা নোড তারা কিন্তু সেম, তাদের মাঝখানে আর কিছুই নাই। তাহলে আমরা দেখলাম এই নোডে I1 কারেন্টটা এন্টার করতেছে, I2 কারেন্টটা লিভ করতেছে, I3 কারেন্টটা এন্টার করতেছে, IT কারেন্টটা লিভ করতেছে। ঠিক আছে, সো আই ক্যান রাইট I can write minus of IT equal to plus I1, কারণ I1 কারেন্ট এন্টার করতেছে, প্লাস I3 কারেন্টও এন্টার করতেছে, বাট I2 কারেন্ট লিভ করতেছে, মাইনাস I2 ইকুয়াল টু 0। সো ফাইনালি আমি লিখতে পারি IT ইকুয়াল টু, IT কে যদি এই পাশে নিয়ে যাই, IT ইকুয়াল টু I1 মাইনাস I2 প্লাস I3। সো ফাইনালি আমি পাবো 10 plus 5, 15 minus 3, which is 12x. So this is my KCL. Now let's see KVL, Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law is summation of all the voltage in a loop equal to 0. ঠিক আছে, I think এগুলো আমাদেরকে এটা আমরা ভুলে করছি। সো ইট উইল বি লুপ হিয়ার। ঠিক আছে, ইট উইল বি লুপ। ঠিক আছে, এভরিথিং উইল বি লুপ হিয়ার। সামেশন অফ all the voltage in a loop equal to 0. What is loop? Loop is a path. Loop is a path. এরকম এটা এখানে আমার কয়টা লুপ আছে? একটাই মাত্র লুপ, একটাই মাত্র রাস্তা। ঠিক আছে, সো কিভাবে লুপটা নিব দেখো, বারবার আমি বলতেছি সাদিকুর বইয়ে আমরা ফলো করি, আমি যখন কেভিএল লিখি ভোল্টেজের যে পোলারিটিটা আমি আগে পাবো সেইটাই আমি নিব। ঠিক আছে, সেটাই আমি নিব যেহেতু, এবং কারেন্ট যাচ্ছে ধরে নিই আমি ক্লকওয়াইজ। ঠিক আছে, এরকম প্রথমে এরকম, দেন এরকম, দেন এরকম, দেন এরকম। ঠিক আছে, সো যখন উপর নিচের থেকে উপরের দিকে হচ্ছে আমি আগে কি পাচ্ছি? মাইনাস পাচ্ছি। সো আই ক্যান রাইট মাইনাস অফ V1। যখন বাম দিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছে আমি আগে প্লাস পাচ্ছি, সো প্লাস অফ V2। আবার যখন এভাবে যাচ্ছে আমি আগে প্লাস পাচ্ছি, সো প্লাস অফ V3। যখন উপর থেকে নিচে যাচ্ছে আমি আগে মাইনাস পাচ্ছি, সো মাইনাস অফ V4। যখন ডান দিক থেকে বাম দিকে যাচ্ছে আমি আগে প্লাস পাচ্ছি, সো প্লাস V5 equal to 0. So this is my KVL. Summation of all the voltage is 0. এখন মাইনাস গুলোকে যদি আমি বাম দিকে নেই, I can write V1 plus V4 equal to V2 plus V3 plus V5. So what is V1 and V4? They are the voltage rise. ঠিক আছে, they are the source actually. They are the voltage rise. এবং V2, V3, V5, they are the voltage drop. So this is my KVL. So next class we will solve some problem. So we will finish today's offline class here. Thank you.